أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah Teala'nı bir Allah Teala'dan başka ilahi zat yok hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın ilçisi. Hürmetli tınlavçılar, biz sizin bilen İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadisler okunu devam etemiz. Bugün ise bizning 20. hadis. Hadisning teksti tubendagi yangırı. An Abi Mas'udin Uqba ibn Ghamru al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnna mimma adrakan nas min kalamin nubu'ati al-ula iza lem testahi fasna' ma şi'te. Ravahu Bukhari. Yani Abdullah ibn Mas'ud, Abu Mas'ud Uqba ibn Ghamru radıyallahu anh rivayet ettiği boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay deyip etken. Evvelki peygamberlerden bizge erişken sözler arasında mındayları da var idi. Eğer sende uyalıq hissi yok iken tilese nerse işle. Bu hadis Bukhari jıyıntığında getirildi. Elbette bu hadisinin məğnəsinə kirişsək, en birinci anlarga gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi bilen bizni uyalıq hissin terbiyelerge şakıra. Çünkü uyalıq hissi bütün peygamberlerde de buldu. Evvelki peygamberlerde de buldu. Minde de buldu dey. Şu sebeple sizni de min uyalıq sıfatına şakıram dedi. Çünkü el-hayâ'u ye'ti bil hayri fakat dedi. Yani uyalı bartik izgilik, yakşılık bilengine kele dedi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyalı sıfatın iman bilen beyledi. İman bilen beyledi, yani kişilerini dinge şakırganda en birinci uyalı hissi bulgan kişilerini dinge şakırdı. Alarını ümitli kişiler deyip atadı. Ümitsiz kişiler, alar uyatsız kişilerini ümitsiz dedi. Çünkü alarının uyatları yok dedi. Ama dinge şakırganda köbürek uyalıq hissi buluşlarını şakırdı. Şunun sınında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. El-imanu bid'u ve sittune şu'beten. İman 70 bıtaqtan, 60 bıtaqtan tıra dedi. Hel hayâ'u şu'betun minel iman. Uyalı imanның bir bıtağı dedi. Hem şu hadisin getirdi. Bizge kelgen, erişken haberler arasından evvelki peygamberlerden şunday sözler de var idi. Uyalıq hissi yok iken demek tilese nerse işle. Hürmetli din kardeşlerim, eğer birinci tapkır işitken işrakta bu hadisini şula ettirip anlarga bula, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rühsat etken kibik, yani sende uyatın yok iken demek tilese nerse işle degen kibik. Yaki ikincisi, ulda bulsa uyalı bulmagan kişi tilese nerse işli ala degen haber mağnesinde getirildi. Yaki üçüncüsü kisetu mağnesinde. Eğer senin uyalığın yok iken tilese nerse işle. Lakin bil Allah'ın gazabı sana erişecekti. Yani Allah'ın gazabı sana erişecek. Bu mağneler arasında üçüncü mağne kisetu mağnesi dürüstlükte doğru kele. Çünkü o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin etken sözleri Kur'an ayetine, yani Fussilet suresinin 30. ayetine doğru kele. Allah subhanahu ve teala bu ayette ayta "İğmelû mâ şi'tum" tilese nerse işlegiz, lakin biligiz Allah'ın gazabı sizge erişecek dedi. Hürmetli din kardeşlerim, eğer kişi şu uyalıq hissini terbiyelemedi iken özünde, ol anı halaketke ilteşek. Çünkü senin şu hissin
сине гынах эшләрдән тыеп тора алмаячак. Әгәр карасак, оят оялу ул үзе өч төрле була. Беренчесе Аллаһ Тәгаләдән оялу, икенчесе кешеләрдән оялу, һәм өченчесе үз-үзеңнән оялу. Үз-үзеңнән оялу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтте: "Истахью миналлаһ". Аллаһтан хакыйкый рәвештә оялыгыз. Аллаһтан хакыйкый рәвештә оялу: "Ан тахфаза раъсан ма вага, вал батна ма хава, ва ан тазкура ал-маут вал бала, ва ман арада ал-ахира тарака зинатул хаятуд дунья, фаман фагала залика фақат истахья миналлаһ" диде. Ягъни Аллаһтан хакыйкый рәвештә оялыгыз. Аллаһтан хакыйкый рәвештә оялу ул башыңны саклау, аңа керүче әйберләрдән, колагыңа, борныңа һәм башка әгъзаларыңа, ул барысы да синең башыңа тәэсир итәр диде. Һәм ишеңне саклау диде, анда керүче әйберләрдән. Чөнки ишеңә кергән әйбер ул синең тәнеңә таралыр диде. Шулай ук диде, һәр вакытта да үлемне истә тотып, ахирәткә әзер булу диде. Кем менә шушыларны эшләде икән, фақат истахья миналлаһ, Аллаһтан хакыйкый уялган булыр. Әлбәттә, беренче уялу ул фитрый уялу. Фитраттан, тумыштан килә торган, бөтен балаларда була торган уят уялу хисе. Күрәбез, бала уяла, нинди дә булса бер эшне эшләргә уяла, ләкин ата-аналар шушы баланың хакыйкый уялуын, фитрый уялуын сындыралар. Тик, мәсәлән, бала кеше алдында шигырь сөйләргә уяла, тегесен уяла, аның бу фитрый уялуы, аны сындырырга ярамый. Чөнки шушы сындырганнан соң, бала үсеп җиткәннән соң, шушының баланың нинди уятсызлыгын күреп әйтә ата-ана: "Кемгә ошап син шундый уятсыз?" ди. "Бездә бит бер кешедә монда юк" дип әйтә. Әмма дә ләкин ул оныта үзенең шушы баланың фитрый уялуын сындырганын. Әгәр инде кешедә шушы фитрый уялу булмады икән, ул аны кәсеп итеп алырга тиеш. Муктәсиб дип китерелә. Ягъни ул шушы начар, әйтик, мәсәлән, аның начар сыйфатлары булды, ул сүгенә торган булды, ул аңлый бу начар икәнлеген, уяла һәм ул үз өстендә эшләп бу начар сыйфатын калдыра. Ягъни бу муктәсиб, кәсеп итеп алган уялу була. Шул сәбәпле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәерлелеккә чакырды. Уят уялу кешегә бары тик хәерлелек белән генә килә диде. Инде әйе, безнең җирлектә шундый сүзләр таралган, ягъни наглость, ягъни уятсызлык ул кешенең бәхете, ул уятсыз кеше теләсә нәрсә эшли ала, морадына ирешә ала диде. Ләкин аңларга кирәк, бу әлбәттә диндә хупланмаган, ягъни мөнкәр әйбер булып тора. Уялу булырга тиеш, ләкин ул шамалы булырга тиеш. Шамалы, ягъни кирәгеннән артык уялу ул гаҗизлек дип атала. Син әгәр инде үзеңә ризык та сорап ала алмыйсың икән, үзеңә кирәк әйберне, мәгълүматны да сорый алмадың икән, ул гаҗизлек дигән. Һәм ул шулай ук ислам динендә тыелган, ягъни хупланмаган сыйфатлардан санала. Уят уялу сыйфаты бигрәк тә хатын-кызларыбызны бизи. Әмма дә ләкин әгәр карасак, шушы хатын-кызлар үзләренең әгъзаларын, чәчләрен таратып, муеннарын күрсәтеп йөрүләре, ул әлбәттә күркәмсез, әдәпсез гамәл булып санала. Хатын-кызның бизәге, аның алкасы, аның муенсасы түгел, бәлкем аның шушы гүзәл холкы, аның шушындый уялчан булу хисе, ул аны күпкә бизиячәк. Аллаһ субханаһу ва тәгалә хатын-кызларның шушы сыйфаты хакында Касас сүрәсенең 25-26 аятларында китерде. Ул анда Муса галейһиссәламны Шугайб галейһиссәламның кызлары ничек иттереп аның янына килүе һәм аңа ничек мөрәҗәгать итүе, уялчан гына, ияреп кенә аларның икесенең берсе килеп әйтте: "Әтием сине чакыра, әҗреңне бирергә" дип шушы аятта хәбәр итте, күрсәтте ни рәвешле булырга тиешлеген һәм ни микъдарда булуын. Һәм бу хадисның
Tüp мәгънәсе нидән гыйбарәт соң дип әйткәндә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисе белән җавап бирәсем килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Куллу уммати магафи". Аллаһ Тәала минем уммәтемне тулысынча гафу итте диде. Һәм әйтте: "Илля муҗахирин". Муҗахирләрдән кала. Сахабалар сорадылар: "Я Расулулла, кем соң ул муҗахир дигәчтен, мен ла ястахи вала миналлаһ вала минан-нас". Кем ди Алла муҗахир ул Аллаһтан да, кешеләрдән дә уялмаучы кеше. Шул сәбәпле, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу хадис безләрне оят, уялу хисенә чакыра. Һәм балаларыбызда, үзебездә шушы сыйфатны булдырып тәрбияләргә чакыра. Аллаһ Тәала һәр барчабыздан риза булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.